Good morning, student. How are you? Myself, Professor Amit Kalola, and our subject is water supply and sanitary engineering. And topic to be discussed, treatment of water chapter, is sedimentation, necessity of the sedimentation, principle of the sedimentation, and types of the sedimentation tank. Dear student, in the last lecture, we have discussed about the coagulant and the function of the coagulation treatment plant, principle of the flocculation tank અને જાર ટેસ્ટનું આપણે ડિસ્કશન કર્યું હતું. તો ટુડે વી સ્ટાર્ટ વિથ ધ સેડિમેન્ટેશન, ધ નેસેસિટી ઓફ ધી સેડિમેન્ટેશન. During the study of the treatment plant principle, we have mentioned the sedimentation. Sedimentation is performed in the two ways: simple sedimentation and the sedimentation with the coagulation. Simple sedimentation is done to remove a large and heavily dependent substance in the water, but the simple sedimentation takes a very long time to remove impurities from particulate matter, vegetative matter, organic matter, etc. ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટના આપણે કાર્ય સિદ્ધાંતના અભ્યાસ દરમિયાન આપણે સેડિમેન્ટેશનનું ડિસ્કશન કર્યું હતું અને તે બે રીતે કરવામાં આવે છે: સિમ્પલ સેડિમેન્ટેશન અને સેડિમેન્ટેશન વિથ ધ કોએગ્યુલેશન, એટલે કે સાદું અવસાદન અને કોએગ્યુલેશન સાથેનું અવસાદન. પાણીમાં મોટા માપના અને ભારે અવલંબિત પદાર્થો દૂર કરવા માટે સાદું અવસાદન એટલે કે સિમ્પલ અથવા તો પ્લેન સેડિમેન્ટેશન કરવામાં આવે છે, પરંતુ વધારે સૂક્ષ્મ કણો, વનસ્પતિક પદાર્થો, કાર્બનિક પદાર્થો વગેરે અશુદ્ધિ દૂર કરવા માટે સાદા અવસાદનની ક્રિયા ખૂબ જ લાંબો સમય લે છે. In addition, due to the electric energy contained in the fine particles, they are constantly moving under the water due to the effect of the gravity. Therefore, using the appropriate coagulant, the colloidal impurities of the small particle are collected and settled down. Coagulation is done to remove this waste. બારીક કલિક કણોમાં રહેલી વિદ્યુત ઉર્જાને કારણે તે સતત હલનચલન કરતા રહ્યા હોય છે અને ગુરુત્વાબળની અસરને લીધે ઘૂમતા રહેવાથી પાણીમાં નીચે બેસી શકતા નથી. તેથી યોગ્ય કોએગ્યુલેન્ટનો ઉપયોગ કરી અને નાના કણોની અશુદ્ધિઓને એકત્રિત કરી અને તેને નીચે બેસાડી અને આ રીતે કચરો દૂર કરવા માટે કોએગ્યુલેશન સાથેનું અવસાદન કરવામાં આવે છે. The advantages of this sedimentation action, અવસાદનની ક્રિયાના ફાયદાઓ: removal the large and the heavily object floating in the water, reduce the load on its other process. Can be control of the treatment process after the first stage of the simple sedimentation. Sedimentation with the coagulation remove odor, dyes and the particulate matter from the water and makes the water clean. Using an alum like coagulant also causes the disinfection. પાણીમાં તરતા મોટા અને ભારે પદાર્થો દૂર થતા તેની અન્ય પ્રક્રિયા ઉપરનો ભારનો ઘટાડો થાય છે. પ્રારંભિક તબક્કામાં આપણે સાદું અવસાદન કરવાથી તે પછીની ઉપચાર પ્રક્રિયાઓમાં નિયંત્રણ પણ આપણે રાખી શકીએ છીએ. કોએગ્યુલેશન સાથેના અવસાદન કરવાથી પાણીમાંથી વાસ, રંગ અને સૂક્ષ્મ કચરો દૂર થાય છે અને પાણી સ્વચ્છ બને છે. મેક્સ ધ વોટર ક્લીન. અને ફટકડી જેવા આપણે કોએગ્યુલેન્ટનો વાપરવાથી જંતુનાશન પણ થઈ શકે છે. ઇટ ઓલ્સો યુઝ એઝ અ ડિસઇન્ફેક્શન. તો આ અવસાદનની ક્રિયાના ફાયદાઓ હતા. નાઉ ધ નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ધ સેડિમેન્ટેશન, એટલે કે અવસાદનના સિદ્ધાંત. It can be divided into the two parts: the gravitational force of the substance, which has a high density to withstand its motion to remove heavily dependent impurities following with the turbulent flow of water. Due to the force of gravity, the tank sit at the bottom, which is called the principle of the plane sedimentation. પાણીમાં ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો
સાથે વહેતી ભારે અવલંબિત અશુદ્ધિઓને દૂર કરવા માટે તેની ગતિને આપણે અવરોધવામાં આવે છે. જે પદાર્થોની ઘનતા વધારે હોય તે ગુરુત્વ બળ એટલે કે ફોર્સ ઓફ ગ્રેવિટીને કારણે ટાંકીને તળિયે બેસે છે એટ ધ બોટમ, જેને આપણે પ્રિન્સિપલ ઓફ ધી પ્લેન સેડિમેન્ટેશન કહેવામાં આવે છે, એટલે કે સાદા અવસાદનનો સિદ્ધાંત કહેવામાં આવે છે. અને બીજા ભાગની વાત કરીએ તો if the particles of the colloidal or the suspended impurities in the water are light with the less density, then adding the coagulant in the water leads the entanglement of the fine particles, and as the result the density of this substance also increase. The force of the gravity is the deposit below. Thus the principle of the sedimentation of micro waste with the help of the condenser is known as the principle of the sedimentation with coagulation. હવે બીજા સિદ્ધાંતની વાત કરીએ તો આપણે કે જો પાણીમાં રહેલ કલીલ અથવા તો અવલંબિત અશુદ્ધિઓ સસ્પેન્ડેડ ઇમ્પ્યુરિટીઝ ના કણો હલકા હોય તો તે પાણીના કોએગ્યુલેટ ઉમેરવાથી સૂક્ષ્મ કણોનું એન્ટાચમેન્ટ થાય છે, એકત્રીકરણ થાય છે. તેને હિસાબે ઘનતા વધારવાથી આ પદાર્થો પણ ગ્રેવિટી બળને કારણે નીચે જમા થાય છે. અને આ રીતે સૂક્ષ્મ કચરાને સ્કંદનની મદદથી પાણીને તળિયે જમા કરવાના સિદ્ધાંતને આપણે સ્કંદન સાથેના અવસાદનનો સિદ્ધાંત એટલે કે પ્રિન્સિપલ ઓફ ધી સેડિમેન્ટેશન વિથ ધ કોએગ્યુલેશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આપણે બે સિદ્ધાંતની વાત કરી. પહેલો સિદ્ધાંત છે એ સાદા અવસાદનનો સિદ્ધાંત કે જેમાં પાણીના ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લોની સાથે વહેતી ભારે અવલંબિત અશુદ્ધિઓ દૂર કરવા માટે તેની ગતિને આપણે રોકવામાં આવે છે. અને પદાર્થોની ઘનતા વધારે હોય તો તે ગુરુત્વ બળને કારણે ટાંકીને તળિયે બેસી જાય છે. એને સાદા અવસાદનનો સિદ્ધાંત એટલે પ્રિન્સિપલ ઓફ ધી પ્લેન સેડિમેન્ટેશન કહેવામાં આવે છે. અને પ્રિન્સિપલ ઓફ ધી સેડિમેન્ટેશન વિથ કોએગ્યુલેશનમાં કલીલ અથવા તો અવલંબિત અશુદ્ધિઓ પાણીમાં હોય તો પાણીમાં સ્કંદનના રસાયણો ઉમેરવાથી સૂક્ષ્મકણોનું એકત્રીકરણ થાય છે અને પરિણામે તેની ઘનતા વધારવાથી તે પણ તળિયે જમા થાય છે. તો આ સિદ્ધાંતને સ્કંદન સાથેનો અવસાદનનો સિદ્ધાંત કહેવામાં આવે છે. તો ધીસ ઇઝ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ધ સેડિમેન્ટેશન. Now the next topic is the type of the sedimentation tank. Types depending on the function: fill and draw type tank and a continuous flow type tanks. Types based on shape: rectangular tanks with a horizontal flow, circular tank with a radial flow, circular tank with a spiral flow, hopper bottom tank with a vertical flow. એટલે કાર્યને આધારે પ્રકારોમાં આવે તો ફિલ અને ડ્રો ટાઈપ ટેન્ક્સ આવશે અને કન્ટિન્યુઅસ ફ્લો ટાઈપ ટેન્ક આવશે. અને આકારને આધારે પ્રકારમાં રેક્ટેન્ગ્યુલર ટેન્ક વિથ ધ હોરિઝોન્ટલ ફ્લો, સર્ક્યુલર ટેન્ક વિથ ધ રેડિયલ ફ્લો, સર્ક્યુલર ટેન્ક વિથ ધ સ્પાઇરલ ફ્લો અને હોપર બોટમ ટેન્ક વિથ ધ વર્ટિકલ ફ્લોનો સમાવેશ થાય છે. Fill and draw type tanks. This type of the tank is also called the intermediate type, the sedimentation tank. In this type of the tank is filled with the water and the water is allowed to remain stable for a while. During this period of the suspended particles accumulate at the bottom of the tank. The detention period of usually 24 hours. આ પ્રકારના અવસાદન ટેન્કને ઇન્ટરમિટેન્ટ ટાઈપ સેડિમેન્ટેશન ટેન્ક પણ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રકારની ટાંકીને પાણીથી ભરીને થોડાક સમય માટે પાણીને સ્થિર રહી દેવામાં આવે છે. આ સમયગાળો દરમિયાન સસ્પેન્ડેડ પાર્ટિકલ્સ એટલે કે અવલંબિત કણો ટાંકીના તળિયે જમા થાય છે અને સામાન્ય રીતે ડિટેન્શન પીરિયડ 24 કલાકનો હોય છે. After the detention period, clean water is discharged to the outlet valve. The tank is refilled with the soil particles deposited at the bottom of the tank. It takes 6 to 12 hours to clean the tanks. Thus, a cycle takes 30 to 36 hours. Detention સમયગાળા પછી ચોખ્ખું પાણી છે એ આઉટલેટ વાલ્વ વડે બહાર કાઢવામાં આવે છે. This is the outlet valve. અને ત્યારબાદ ટાંકીના તળિયે જમા થયેલા માટીના કણો સાફ કરીને ટાંકીને ફરીથી ભરવામાં આવે છે. આ સ્લગ
છે તે દૂર કરી અને પાછી ટાંકીને પાણીથી ભરવામાં આવે છે. ટાંકીની સફાઈ કરવા માટે 6 થી 12 કલાકનો સમય લાગે છે. એટલે આમ એક સાયકલ માટે 30 થી 36 કલાકનો સમયગાળો રહે છે. ડિસએડવાન્ટેજીસ, ગેરફાયદાઓ fill and draw tap tanksના. A lot of time is the wasted in the filling, emptying and the cleaning of the tanks. 3 such tanks are required to maintain the continuous water supply. Filling, emptying and cleaning of the tanks is done by the laborers which require the supervision. The head loss is the consumed at the outlet valve is located above the silt zone. એટલે ગેરફાયદાઓમાં જોઈએ તો ટાંકી ભરવામાં, ખાલી કરવામાં અને સફાઈ કરવામાં ઘણો જ સમયનો બગાડ થાય છે. પાણીનો સપ્લાય સતત જાળવી રાખવા માટે આપણે આવી 3 ટાંકીની જરૂર પડે છે. 3 such tanks are required. ટાંકી ભરવાનું, ખાલી કરવાનું અને સફાઈ કરવાનું કામ મજૂરો દ્વારા કરવામાં આવે છે. તેથી સુપરવિઝનની પણ આપણે ખાસ જરૂર પડે છે. એક્સપર્ટ સુપરવિઝન છે તેની આપણે તાતી જરૂર પડે છે. અને આઉટલેટ વાલ્વ સિલ્ટ ઝોનની ઉપર આવેલો હોવાથી હેડનો વ્યય પણ થાય છે. તો આ ગેરફાયદા હતા ફિલ અને ડ્રો ટાઇપ ટેન્ક્સના. Now next is the continuous flow taps rectangular sedimentation tank. Working method of the rectangular sedimentation tank, including the configuration of inlet and the outlet. Method of the rectangular sedimentation tank is shown in figure we have shown here. Water enter from the inlet and one end of the tank and flow the outlet at the other end. During this motion, the velocity of the water decrease due to the buffet walls. This is the buffet walls. લંબચોરસ પ્રકારની સેડિમેન્ટેશન ટાંકી ઇનલેટ અને આઉટલેટની ગોઠવણી સહિત. લંબચોરસ સેડિમેન્ટેશન ટાંકીની કાર્યપદ્ધતિ આપણે ફિગરમાં જોઈએ છીએ તેમ પાણીના ટાંકીના એક છેડે આવેલી ઇનલેટમાંથી દાખલ થાય છે અને આઉટલેટમાંથી બહાર વહે છે. અને આ ગતિ દરમિયાન પાણીનો વેગ છે એ બફેલ વોલ્સને લીધે ઘટે છે. The buffet walls has a opening at a different height. The flow velocity is maintained in such a way that time is take for the water to reach from the inlet to the outlet is slightly longer than the time required for the impurities to settle to the bottom. The flow of water continues unabated. એટલે બફેલ વોલ જુદી જુદી ઊંચાઈએ બાકોરો આવેલા હોય છે. પ્રવાહનો વેગ એ રીતે રાખવામાં આવે છે કે જેથી પાણીને ઇનલેટથી આઉટલેટ સુધી પહોંચવા માટેનો સમય અસહ્યોને તળે બેસવા માટે જરૂરી સમય કરતાં થોડોક વધારે હોય અને પાણીનો પ્રવાહ સતત ચાલુ રહે છે. Advantages of it: the flow in the sedimentation tank is continuous. Therefore, the labor and the supervision have to be reduced. Being at the head of the outlet tank reduces head loss. The tank are arranged in the series so that the one of the tank can be separated for cleaning. Since the flow is the constant, time is no wasted. No tank is required for storage of the clean water, so that the costs are reduced. હવે એના ફાયદાની વાત કરીએ તો સેડિમેન્ટેશન ટેન્કમાં પ્રવાહ સતત ચાલુ રહે છે. તેથી મજૂરી અને દેખરેખ ઓછું થાય છે. લેબર અને સુપરવિઝન કોસ્ટ ઓછો થાય છે. આઉટલેટ ટાંકીના મથાળે હોવાથી હેડલેસ પણ ઓછો થાય છે. ટાંકીઓની સિરીઝમાં ગોઠવવામાં આવે છે જેથી તેમાં કોઈ એકાદ ટાંકીની સફાઈ માટે અલગ કરી શકાય છે. તે એનો ફાયદો છે. સતત પ્રવાહ હોવાથી સમયનો વ્યય પણ થતો નથી અને સ્વચ્છ પાણીનો સંગ્રહ માટે ટાંકીની પણ જરૂર રહેતી નથી. તેથી ખર્ચમાં પણ ઘટાડો આવે છે. તો આ એડવાન્ટેજ હતા, ફાયદાઓ હતા લંબચોરસ પ્રકારની સેડિમેન્ટેશન ટાંકીના. એમાં નેક્સ્ટ આવે છે એ કન્ટિન્યુઅસ ફ્લો ટાઈપ સર્ક્યુલર સેડિમેન્ટેશન ટેન્ક, એટલે કે સતત પ્રવાહ પ્રકારની ગોળાકાર સેડિમેન્ટેશન ટાંકી. It is costly construction. Mechanical scraper provided at the bottom for the remove slug is effective. The overflow rate of such tank is 1500 liter per hour per meter square.
Types of the current are possible in the circulation tank, radial flow and the spiral flow. Figure show a door clarification showing a radial flow type circular sedimentation tank. ફિગરમાં રેડિયલ ફ્લો પ્રકારની વર્તુળાકાર સેડિમેન્ટેશન ટેન્ક બતાવેલ છે. હવે આ વર્તુળાકાર સેડિમેન્ટેશન ટેન્કનું બાંધકામ તમે જુઓ તો ખૂબ જ ખર્ચાળ છે, પરંતુ ટાંકીના તળિયે સ્લજ દૂર કરવા માટે આપણે મિકેનિકલ સ્કેપરની ઉપલબ્ધ હોય તો તે અસરકારક છે. ધીસ ઇઝ ધ મિકેનિકલ સ્કેપર્સ. આવી ટાંકીનો ઓવરફ્લો રેટ 1500 લીટર પર અવર પર મીટર સ્ક્વેર જેટલો હોય છે. હવે આ વર્તુળાકાર ટાંકીમાં બે ટાઈપના ફ્લો છે એ શક્ય છે, રેડિયલ ફ્લો અને સ્પાઇરલ ફ્લો. રેડિયલ ફ્લો એન્ડ સ્પાઇરલ ફ્લો. અને આપણે ફિગરમાં બતાવ્યું છે તે રીતે રેડિયલ ફ્લો પ્રકારની વર્તુળાકાર સેડિમેન્ટેશન ટેન્ક છે. In which the water enters through a center of the tank and exits through a draw off channel along the circumference of the tank. A circular buffalo box is a place to reduce the incoming flow. Impurities accumulate at the bottom of the tank. By slowly rotating the racking arm, the impurities are deposited through the discharge pipe through the blades. જેમાં પાણી ટાંકીના મધ્યમાંથી અંદર દાખલ થાય છે અને ટાંકીના પરિઘના ભાગે આવેલ ડ્રો ઓફ ચેનલ મારફતે બહાર નીકળે છે. ઘણીવાર અંદર આવતા પ્રવાહનો વેગ ઘટાડવા માટે વર્તુળાકાર બફેલ બોક્સ મૂકવામાં આવે છે. અશુદ્ધિઓ ટાંકીના તળિયે જમા થાય છે અને રેકિંગ આર્મને ધીમે ધીમે ફેરવી અને બ્લેડો મારફત અશુદ્ધિઓને ડિસ્ચાર્જ પાઇપ માટે નિકાલ કરવામાં આવે છે. through the discharge pipe. હવે આ ફિગરમાં સ્પાઇરલ ફ્લો પ્રકારની વર્તુળાકાર સેડિમેન્ટેશન ટેન્ક બતાવેલી છે. ફિગર shows the spiral flow type the circular motion sedimentation tank in which water enter the tank through the inlet of the perimeter. It then moves the spiral direction and exit through a outlet pipe. Length of the draw off channel should be the fifth part of tank diameter. આપણે આગળ વાત કરી તેમ કે આ ફિગર સ્પાઇરલ ફ્લો પ્રકારની વર્તુળાકાર સેડિમેન્ટેશન ટાંકી દર્શાવે છે કે જેમાં પરિઘ ઉપર આવેલા ઇનલેટ વાટે પાણી ટાંકીમાં દાખલ થાય છે અને પછી સ્પાઇરલ દિશામાં ગતિ કરી અને આઉટલેટના પાઇપ દ્વારા બહાર નીકળે છે. ડ્રો ઓફ ચેનલની લંબાઈ ટાંકીના વ્યાસના 5મા ભાગ જેટલી રાખવામાં આવે છે. Now next is the vertical flow type sedimentation tank. ઉન્નત પ્રવાહવાળી અવસાદન ટાંકી. The lower part of this type is the tank is hooper shaped. The water flow in it is vertical. તો આ ફિગર આપણે જે દર્શાવે છે તે વર્ટિકલ ફ્લો સેડિમેન્ટેશન ટેન્ક બતાવે છે. વોટર એન્ટર્સ ધ ટેન્ક થ્રુ ધ ઇનલેટ ચેમ્બર. વોટર એન્ટર્સ ધ ટેન્ક થ્રુ ધ ઇનલેટ ચેનલ. The deflector box move the water from top to bottom. Impurities accumulate at the bottom of the tank here, while the clean water is discharged through the draw-off channel from here. આ પ્રકારની ટાંકીમાં નીચેનો ભાગ છે એ હોપર આકારનો બનેલો હોય છે જેમાં પાણીનો પ્રવાહ ઉર્ધ્વ હોય છે. The water flow is in vertical. પાણીનો ઇનલેટ ચેનલ મારફતે ટાંકીમાં દાખલ થાય છે. ડિફ્લેક્ટર બોક્સ વડે પાણી ઉપરથી નીચે તરફ ગતિ કરે છે. ઇમ્પ્યુરિટીઝ એટલે કે અશુદ્ધિઓ ટાંકીના તળિયે જમા થાય છે જ્યારે સ્વચ્છ પાણી ડ્રો ઓફ ચેનલ મારફતે બહાર નીકળે છે. There is a slug outlet pipe to take out the slug. Overflow rate 2000 liter per hour per meter square. Retention period is 3 to 4 hours. એટલે સ્લજ બહાર કાઢવા માટે સ્લગ આઉટલેટ પાઇપ હોય છે અને ઓવરફ્લો રેટ છે તે 2000 લીટર પર અવર
પર મીટર સ્ક્વેર એટલે કે 2000 લીટર પ્રતિ કલાક પ્રતિ મીટર સ્ક્વેરનો, અને ડિટેન્શન પીરિયડ છે એ 3 થી 4 કલાકનો છે. So this is the vertical flow type sedimentation tank. Now the next point is the design aspects of continuous flow type sedimentation tank. As the present continuous flow type sedimentation tank is more used, important points regarding the design of this type of the tank: velocity of flow, capacity of tank, inlet and outlet arrangement and shape of the tank. Design aspects for the continuous flow type sedimentation tank માં આ વર્તમાનના સમયમાં ખૂબ જ વધુ વપરાય છે, અને આ પ્રકારની ટાંકીની ડિઝાઇનમાં મુખ્ય પોઈન્ટમાં આવે તો વેલોસિટી ઓફ ધી ફ્લો, પ્રવાહનો વેગ, કેપેસિટી ઓફ ધી ટેન્ક, ટેન્કની કેપેસિટી, ઇનલેટ અને આઉટલેટ અરેન્જમેન્ટ, ઇનલેટ અને આઉટલેટની ગોઠવણી, અને શેપ ઓફ ધી ટેન્ક એટલે કે ટેન્કનો આકાર વગેરે બાબત ઉપર આધાર રાખે છે ડિઝાઇન આસ્પેક્ટ્સ. તો તેના પહેલા પોઈન્ટ વેલોસિટી ઓફ ધ ફ્લો પર આપણે ડિસ્કશન કરીએ. The velocity of the water flow in continuous flow type tank should be such that the impurities should be uniform at the bottom of the tank. The velocity of the flow in the tank should be not exceed 15 cm per minute to 30 cm per minute. Velocity of flow પોઈન્ટમાં સતત પ્રવાહ પ્રકારની ટાંકીમાં પાણીના પ્રવાહનો વેગ એવો હોવો જોઈએ કે જેથી અશુદ્ધિઓ ટાંકીના તળિયે જમા થાય. પ્રવાહનો વેગ છે એ ટાંકીમાં એક ધારો હોવો જોઈએ, અને ટાંકીમાં પ્રવાહનો વેગ છે એ 15 સેન્ટીમીટર પ્રતિ મિનિટથી 30 સેન્ટીમીટર પ્રતિ મિનિટ કરતાં વધારે ન હોવો જોઈએ. નેક્સ્ટ ડિઝાઇનનો પોઈન્ટ આવે છે તે કેપેસિટી ઓફ ધી ટેન્ક. તેમાં ટાંકીની કેપેસિટી આપણે બે રીતે શોધી શકીએ છીએ, ડિટેન્શન પીરિયડ અને ઓવરફ્લો રેટથી. તો પહેલાં તેમાં ડિટેન્શન પીરિયડનું આપણે ડિસ્કશન કરીએ. ધ પીરિયડ ફ્રોમ ધ વેન ધ વોટર પાર્ટિકલ્સ એન્ટર એ ટેન્ક ટુ એન આઉટલેટ ઇઝ કોલ્ડ એ ડિટેન્શન પીરિયડ ઓફ ટેન્ક. ડિટેન્શન પીરિયડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપેસિટી ઓફ ધી ટેન્ક અપોન રેટ ઓફ ધી ફ્લો પર અવર. ઇટ મીન્સ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી અપોન ક્યુ. ડિટેન્શન પીરિયડ પાણીનો કણ ટાંકીમાં દાખલ થયા ત્યારથી તે આઉટલેટ પાસે બહાર નીકળે ત્યાં સુધીના સમયગાળાને ડિટેન્શન પીરિયડ કહેવામાં આવે છે. ડિટેન્શન પીરિયડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપેસિટી ઓફ ધી ટેન્ક અપોન રેટ ઓફ ધી ફ્લો પર અવર. ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી અપોન ક્યુ. જ્યાં ટી છે એ ડિટેન્શન પીરિયડ ઇન અવર્સ. ધ વેલ્યુ ઓફ ટી ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ quality of the impurities in the water. For plain sedimentation tank, T is equal to 4 to 8 hours, and for sedimentation with the coagulation, T is equal to 3 to 4 hours. The depth of the salting tank is 3 to 6 meter. હવે જ્યાં ટી છે એ ડિટેન્શન પીરિયડ છે કલાકમાં, અને ટીની કિંમત છે એ પાણીમાં અવલંબિત અશુદ્ધિઓની ગુણવત્તા ઉપર આધાર રાખે છે. Depends on the quality of the impurities. પ્લેન સેડિમેન્ટેશન ટેન્ક માટેનો સમયગાળો 4 થી 8 કલાકનો હોય છે, અને કોએગ્યુલેશન સાથેનો અવસાદનનો સમયગાળો 3 થી 4 કલાકનો હોય છે. સેટલિંગ ટેન્કની ઊંડાઈ 3 થી 6 મીટર જેટલી હોય છે. So this is the detention period. Now next is the overflow rate. ટાંકીની કેપેસિટી શોધવા માટે in this way it is assumed that the sedimentation of the particles does not depend on the depth of the tank but depends on the surface area of the tank. Where T is equal to C upon Q, it gives LBD upon Q. Overflow rate આ રીતમાં એવું ધારવામાં આવે છે કે કણોનું અવસાદન છે એ ટાંકીની ઊંડાઈ ઉપર આધાર રાખતું નથી, પરંતુ તે ટાંકીની સરફેસ એરિયા ઉપર આધાર રાખે છે. એટલે ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી અપોન ક્યુ ઇક્વેશનમાં ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલ બી ડી એન અપોન ક્યુ.
So it gives t is equal to distance of the descent upon the velocity of the descent. It gives the d upon v. So we can say that L B d upon q, it gives the d upon v. Where v is equal to q upon L into b, surface overflow rate SOR, it's called the surface overflow rate. Where L is the length of the tank, B is the breadth of the tank, and D is the depth of the tank. So velocity is equal to Q upon L ગુણાકારમાં B, કે જેને આપણે સરફેસ ઓવરફ્લો રેટ SOR તરીકે પણ ઓળખીએ. L એટલે લંબાઈ ટાંકીની, B એટલે પહોળાઈ, અને D એટલે ઊંડાઈ of the tank. V is the velocity of the descent SOR. For plain sedimentation tank, SOR is equal to 500 to 700 liter per hour per meter square. And sedimentation with the coagulation, SOR is equal to 1000 to 1250 liter per hour per meter square. એટલે આ સૂત્રની મદદથી V is equal to Q upon L into B, velocity of the descent SOR આપણે શોધી શકીએ છીએ. અને પ્લાન સેડિમેન્ટેશન ટેન્ક માટે એન્ડ ફોર ધ પ્લેન સેડિમેન્ટેશન ટેન્ક માટે SOR નું મૂલ્ય છે તે 500 થી 700 લીટર પર અવર પર મીટર સ્ક્વેર, એન્ડ ધ સેડિમેન્ટેશન વિથ ધ કોગ્યુલેશનનું મૂલ્ય છે 1000 થી 1250 લીટર પર અવર પર મીટર સ્ક્વેર. તો આ ડિઝાઇન એસ્પેક્ટ્સ ઓફ ધી કન્ટિન્યુઅસ ફ્લો ટાઈપ સેડિમેન્ટેશન ટેન્કના ક્રાઇટેરિયા હતા, જેમાં આપણે વેલોસિટી ઓફ ધી ફ્લો અને કેપેસિટી ઓફ ધી ટેન્કની આપણે ડિસ્કશન કર્યું. થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ. આજે આપણે અવસાદન એટલે કે સેડિમેન્ટેશનમાં નેસેસિટી ઓફ ધી સેડિમેન્ટેશન અને સેડિમેન્ટેશન કરવાથી શું શું ફાયદાઓ થાય તેનું આપણે ડિસ્કશન કર્યું. તેમજ પ્રિન્સિપલ ઓફ ધી સેડિમેન્ટેશન, કે તેમાં પ્રિન્સિપલ ઓફ ધી પ્લેન સેડિમેન્ટેશન અને પ્રિન્સિપલ ઓફ ધી સેડિમેન્ટેશન વિથ ધ કોએગ્યુલેશનનું ડિસ્કશન કર્યું. અને ટાઈપ ઓફ ધી સેડિમેન્ટેશન ટેન્કમાં આપણે ફિલ અને ડ્રો ટાઈપ ટેન્ક્સ, કન્ટિન્યુઅસ ફ્લો ટાઈપ ટેન્ક્સનું ડિસ્કશન કર્યું. અને રેક્ટેન્ગ્યુલર ટેન્ક તેમજ સર્ક્યુલર ટેન્ક વિથ ધ રેડિયલ ફ્લો, સર્ક્યુલર ટેન્ક વિથ ધ સ્પાઇરલ ફ્લો અને હોપર બોટમ ટેન્ક વિથ ધ વર્ટિકલ ફ્લોનું આપણે ડિસ્કશન કર્યું. થેન્ક યુ.